여러분 안녕하세요. 니니야 topic 4 ဖြစ်ပါတယ် topic 4ရောက်သွားပြီပေါ့နော် topic 3ကို19ရက်လောက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ test တစ်ခုလည်းဖြေခဲ့ပြီဆိုတော့ topic 4 day 19ရောက်ပြီပေါ့နော်day 19ကတော့ Vicky 21번နဲ့ 22번ပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့ Vicky ကနှစ်ခေါက်နားထောင်ရအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမိကုန်းကတော့ Vicky ကတော့တပုတ်ထဲပဲဒါပေမဲ့မိကုန်းနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နှစ်ခါနားထောင်လို့ရအောင်သူကနှစ်ခါဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်โอเคဒီမှာအရင်ဆုံးကတော့တက္ကီနံပါတ်21 22နှစ်ခုရှိရပါတော့အရင်ဆုံးပထမတစ်ခု21ကကြတော့သူကဂျွန်ရှင်းစိန်ကကိုဖြေရတဲ့ဟာပေါ့နော်21ကဂျွန်ရှင်းစိန်ကဖြေရဖြစ်ပြီးတော့22ကကြတော့ဒီနေရုံးနဲ့တူတဲ့ဟာဖြေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျွန်ရှင်းစိန်ကဖြေတဲ့ခါကျရင်ကိုကမေးခွန်းဒေတာကြည့်ရမယ်နာမည်ကိုမေးရလားယောက်ျားကိုမေးရလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဂျွန်ရှင်းစိန်ကဖြေတဲ့ခါမှာရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့တိုင်ပဲပေါ့နော်ဂျွန်ရှင်းစိန်ကကိုပြောတဲ့ဖြေဟောင်းလေးရှိရဒီဖြေဟောင်းလေးကိုတွေ့ရင်ဒါဂျွန်ရှင်းစိန်ကကိုပြောနေတာဆိုတဲ့ဟာကိုကသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖြေဟောင်းလေးတွေကအရင်ကတည်းကလည်းပြောပါတယ်တေချာပေါက်သိထားဖို့လိုမယ်နော်တေချာပေါက်ကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင် exam အနေနဲ့တွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်22번 미국 배지면서 다음을 듣고 물으면 답하십시오ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ21ကမိကုန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်남자의 중심 생각이라고 미야ပေါ့နော်နံပါတ်22ကကြတော့ 들은 내용으로 많은 거 많이 하기ခိုင်းတာပေါ့နော်오케이 그러면ဒီမှာ여자하고ပြောကြည့်အောင် 교장 선생님 지난주에 선생님들과 회의가 있었는데요 이르바가 않으면 세마이네 미팅을 넣게ပေါ့နော် 지하에 있는 빈 교실을 창고나 토론방으로 이용하자는 의견이 있었습니다. 그래서 아니 지하ဆိုတာမြေအောက်ကိုပြောပါနော်မြေအောက်ခန်းမြေအောက်မှာရှိတဲ့မြေအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်စာသင်ခန်းအလုပ်ကိုပေါ့နော်သူတို့ကပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကိုတောင်လို့ပြောလို့ရပါတော့ storage room ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီစကေးလူဝဲအတွက်သုံးတဲ့အခန်းအဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့အတွက်ဆရာမတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အတွေးမြင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်남자အနေနဲ့ပြောတယ်창고보다는 토론방이 더 낫지 않을까요? 일단ပစ္စည်းထားတဲ့နေရာသက်ဆိုင်ပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေအသုံးပြုတဲ့ဒီလိုမျိုးစကေးလူဝဲတွေအတွက်သုံးတဲ့အခန်းအနေနဲ့သုံးရင်ဘယ်လိုလဲပို့ပြမကောင်းလားဆိုပြပြပါနော်학생들은 팀 과제를 준비하면서 편하게 얘기하는 공간이 부족하다는 말이 많았잖아요. 그래서 짱아리야 이 팀 프로젝트ပေါ့နော်အဖွဲ့နဲ့လုပ်ရတဲ့ project တွေ assignment တွေပြင်အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာ 편하게 얘기하는 공간ဆိုတော့တော်တော်တော်လုပ်လို့ရတယ်စကားပြောပြီးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့짱아리အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ남자အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြတယ်여자님이ပြန်ပြောတယ်그런데 그 교실이 어둡고 환기가 잘 안 되는데ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ခန်းကမြေအောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်မှောင်ပြီးတော့လေဝင်လေထွက်တယ်တိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ 토론반으로 괜찮을까요? 토론반 내내 배동나 떠나အဆင်ပြေပါ မလားပေါ့နော်ပြီးတော့ 에어컨도 설치가 안 되어 있고요ဆိုတော့ 에어컨လည်းမတက်ဆင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ခန်းထဲမှာအဲ့မှာ남자အနေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်그거 해결이 가능하지 않을까요? အဲ့ဒါဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်သူ여자ပြောတဲ့ဟာတွေကဖြေရှင်းလိုက်ရင်ရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ 거기를 참고로 쓰긴 좀 아까워요 အဲ့ဒီနေရာကိုဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့နေရာကိုဒီတိုင်းပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကြီးဖြစ်သုံးနေဆိုရင်သူကနည်းနည်းနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီမှာ 남자의 중심 생각ကိုမြင်ရဆို 남자ရဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့အခန်းကိုသူထုံးလုံးပန်းအနေနဲ့သုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုရတယ်ထုံးလုံးပန်းအနေနဲ့သုံးတာပိုပြောကောင်းတယ်ဆို남자의အတွေ့အလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်နေတဲ့အဖြေပေါ့နော်အဖြေကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်빈 교실을 토론반으로 활용하는 게 좋다ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဖြေလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်22မှာ 들은 내용နဲ့တူတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မှာဆို 지하에 창고를 새로 만들었다. 새로အသစ်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်တော့ရှိတဲ့빈 교실ကိုသူတို့က창고သုံးမလားထိုးလုံးမသုံးမလားဆိုပြီးပြောတာဆိုတော့တစ်ကမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြထားတဲ့ A မဟုတ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ကမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နံပါတ်2က남자는 빈 교실의 환기 문제를 해결했다. 해결했다ဆိုတော့သူကဒီလေထက်မကောင်းတဲ့문제ကိုသူက 해결했다. ဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး문제တွေရှိတယ်လို့ပဲပြောထားတယ်အဲ့ဒါဖြေရှင်းရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဖြေရှင်းလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်여자는 지난주에 선생님들과 회의를 했다 ဆိုတော့ဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးစာကြောင်းမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်교장 선생님 지난주에 선생님들과 회의를 했다 ပေါ့နော် 회의가 있었는데 ဆိုတော့ဒါအရင်တစ်ပတ်ကသူတို့ဆရာမတွေ meeting လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးနံပါတ်4က 지하에 있는 교실에 에어컨을 모두 설치했다 에어컨을 모두 설치했다 ဆိုတော့ဒီမှာ CO ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် 에어컨도 설치가 안 되다 ဆိုတော့အဲ့မြောက်ထက်ကအခန်းမှာ 에어컨 설치 မလုပ်ထားဘူးမတက်ဆင်ထားဘူးဆိုတော့ 설치 있다 ဆိုတော့မှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်21 22ကဒီလိုလေးဖြေရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုဟာတစ်တစ်ခုရှိတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး22ကိုအရင်ဖြည့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရုံးကိုအကုန်လုံးတစ်ခေါက်လောက်နားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခေါက်နားထောင်တဲ့အခါမှာ21ဆိုတဲ့ဂျွန်ရှင်းဆိုင်ကသူ့ရဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖြည့်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်22ကိုအရင်ဖြည့်မယ်ပြီးမှ21ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့နေရုံးကိုပထမဆုံးအကုန်လုံး22ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကျတော့နေရုံးကိုအကုန်လုံးလိုက်နားထောင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာလည်းတကယ်လို့လွတ်သွားရှင်လည်းနေရုံးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျွန်ရှင်းဆိုင်ကကိုနားထောင်ရင်းနဲ့နေရုံးကိုပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကပထမတစ်ခေါက်မှာဂျွန်ရှင်းဆိုင်ကကိုမေးရဆိုရင်ကိုက overall ပဲနားထောင်ပြမှာပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီတိတိကျကျမနားထောင်တဲ့အတွက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်နေရုံးကို22ဖြည့်တဲ့အခါကျရင်ကိုကတစ်ခေါက်မကြားလိုက်ရင်ဆိုနောက်ထပ်3ခေါက်မြောက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့22ကိုအရင်ဖြည့်ပြီးမှ21ကိုဖြည့်ရကောင်းပါတယ်
အဲ့ဆိုရင်학교 recipe ရဲ့ရောင်းစုံပုံစံလေးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော် 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 사장님, 이번 우리 회사 신제품 말인데요. 지난달에 비해 판매량이 배 이상 올랐습니다. 이번 기회에 생산량을 더 늘리는 건 어떨까요? 한 달 사이에 판매량이 많아진 건 좋은 일이지만 갑자기 생산량을 늘리는 건 생각해 봐야 할 것 같은데요. 처음에는 이번 신제품에 대해 회사 내에서도 불안한 시각들이 많았는데 이만하면 성공한 것 아닐까요? 글쎄요. 지금 성공이냐 실패냐 판단하는 건 좀 빠른 것 같아요. 서너 달 정도 더 기다려 봅시다. 다시 들으십시오. 사장님, 이번 우리 회사 신제품 말인데요. 지난달에 비해 판매량이 배 이상 올랐습니다. 이번 기회에 생산량을 더 늘리는 건 어떨까요? 한 달 사이에 판매량이 많아진 건 좋은 일이지만 갑자기 생산량을 늘리는 건 생각해 봐야 할 것 같은데요. 처음에는 이번 신제품에 대해 회사 내에서도 불안한 시각들이 많았는데 이만하면 성공한 것 아닐까요? 글쎄요. 지금 성공이냐 실패냐 판단하는 건 좀 빠른 것 같아요. 서너 달 정도 더 기다려 봅시다. 1번, 2번, 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 어제 친구랑 싸웠는데 시간이 지나고 보니까 내가 잘못한 것 같아. 사과하고 싶은데 지금 친구가 화가 많이 나 있어서 어떻게 해야 할지 모르겠네. 그러면 조금 시간이 지난 후에 사과하는 것도 괜찮아. 그렇지만 너무 오래 지나면 더 힘들어질 수도 있어. 뭐라고 말을 해야 친구 기분이 풀릴까? 나는 말을 잘 못하는 편이거든. 말로 하기 힘들면 편지를 써봐. 말로 사과하는 것보다는 한참 고민하면서 쓴 편지가 미안한 마음을 잘 전할 수 있을 거야. 다시 들으십시오. 어제 친구랑 싸웠는데 시간이 지나고 보니까 내가 잘못한 것 같아. 사과하고 싶은데 지금 친구가 화가 많이 나 있어서 어떻게 해야 할지 모르겠네. 그러면 조금 시간이 지난 후에 사과하는 것도 괜찮아. 그렇지만 너무 오래 지나면 더 힘들어질 수도 있어. 뭐라고 말을 해야 친구 기분이 풀릴까? 나는 말을 잘 못하는 편이거든. 말로 하기 힘들면
편지를 써봐. 말로 사과하는 것보다는 한참 고민하면서 쓴 편지가 미안한 마음을 잘 전할 수 있을 거야. 3번. 사 번. 네, 저희 달리 지지 않아? 이거는 왠지지 않아? 한 남자가 별 사장님 이번 우리 회사 신제품 말인데요. 데이터에 비해서 이번은 지난달에 비해 판매량이 배 이상 올랐습니다. 그래서 이제 나타고 보면 나사다도 알아서 별거는 나사 아차고 따도 알 배 이상 두 배우 별거는 더배라고 표준 앞에 말에 나사타고 보비도 알 양화거는 이번 기회에 생산량을 더 늘리는 걸 어떨까요? 그래서 양화 강에서 어디 가토대 가면 아이 보비를 토치내거는 토아 보비로 도진에도 아이 보비를 토치내줘야 하거나 여자 변별 한 달 사이에 판매량이 많아진 것 좋은 일이지만 나중에 말하면 이때도 양화대다 까미매거나 갑자기 생산량을 늘리는 거 생각해 봐야 할 것 같아요. 아니면 요리에지 이제 토거거나 아이 토대소래 하고 토아우 도구소라 얘네 생산된 일로 별거나 남자 변별에 처음에는 이번 신제품에 대해 회사 내에서도 불안한 시각들이 많았는데 이번 트래킹이 하거나 처음에는 많이 말어. 이 신제품 디지털 비즈니스ပတ်သက်ပြီးတော့ company ထဲမှာလည်း 불안한 시가서 얘는 쌤이 차거나 이 거미지 아마 아니면 밤나 터다. 알로မျိုး ရှိခဲ့ပြီ ပေါ့. 이만하면 성공한 거 아닐까요? 딜로မျိုး ရောင်းအားတွေအရင်ရောင်းရတာ. 그အခြေအနေက အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဆိုပြီး 남자ပြောရပေါ့နော်. 네, 여자 변별에 글쎄요. 지금 성공이냐 실패냐 판단하는 거 좀 빠른 것 같아요. 좀ပြောရပေါ့နော်. 제마 아무 나라 자신나라 승패보여야 되잖아. 내 소리에 뭐. 서너 달 정도 더 기다려 봅시다. 그래서 똥릴라 서너 다섯 세네 달이라고 해서 나거나 서너 달을 표현해. 똥릴라라 탑이요 상지가 논리를 표현하거나 저런 여자의 류요 표현하면서 여자 네네 이 комис시고 또ပြောထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားရမယ်အရင်မသိသေးဘူးဖောင်းကုန်းဖြစ်လာရှစ်ဖက်ဖြစ်လာဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်여자의 중심 생각가ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုနံပါတ်1ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်여자의 중심 생각ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခုနပြောတဲ့ 중심 생각နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာနံပါတ်3ပေါ့နော်성공이라고 평가하기에는 아직 이른 감이 있다 ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ဖို့ရမှာနည်းနည်းစောသေးရပေါ့နော်အခုချိန်က이르다ဆိုတာစောရပေါ့နော်이른 감이 있다ဆိုတာစောသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်맨날 때만 소인 신제품에 대한 회사 내에서도 기대가 컸다. 또 렌즈 지마게 마지막에서는 불안한 시각으로 쌤이 차림이면 렌즈만 지우고 너무 하고 소라 때문에 하고 신제품 판매량이 서너 달 동안 꾸준히 증가했다. 서너 달 동안 후배네 또 달라베 시대보노 지난달서로 yen라네 딜라네 신 아이 တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီရောင်းကအများကြီးတက်တာအရင်လနဲ့ဒီလပေါ့နော်3-4လမဟုတ်တော့ဒါမှတယ်နံပါတ်3က 남자는 신제품의 반응에 대해 성공적이라고 생각한다. 그래서 이 남자가 komis시 뜨고 또 아미네 소비로 쓴사래 아미네 소비로 텐데 보노 저 다음에 남자 아미네로 텐로 또 탑비로 톡아웃 보비로 도전하 보노 다음에 또한 정답 봐보노 남자의 여자는 제품의 인기가 계속 될 것으로 기대하고 있다. 이 장이 한번 봐보노 이 제품 이 komis시야 ဆက်ပြောနာမည်ကြီးမယ်ဆိုတာကိုသူကညှော်လင့်နေဆိုတော့ဒီကြောင်းရမှာပါတော့လို့မရွေးပါဘူးเนาะ 오케이.ပြီးတော့ရင်3နဲ့4ကိုလည်းကြည့်ကြည့်အောင် 어제 친구랑 싸웠는데 시간이 지나고 보니까 내가 잘못한 것 같아. 다디에너 사과하고 싶은데 지금 친구가 화가 많이 나 있어서 어떻게 해야 할지 모르겠네. 그 변비어 당면 제비매. 그냥 그냥 더다ထွ니가 보면서 또 뭐라고 하면 또 이소래 또 고민 번호 생이라도 뼈뼈 남자 뼈래 그러면 조금 시간이 지난 후에 사과하는 것도 괜찮아. 생각하나 빌라이 번호 생각하나 자리에 가마 사과해 번호 다음에 뭐 뼈래. 그렇지만 너무 오래 지나면 더 힘들어질 수 있어. 다음에 짜이로 ဟောမဖြစ်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးကြာလေးအရင်တော့မကြာနေပေါ့အချိန်ခဏလောက်လေးပဲပြီးတော့다음에 못ပြောတယ်ပေါ့နော် 여자가ပြောတယ် 뭐라고 말을 해야 친구 기분이 풀릴까? 또 블로그만 뜨게 되는စိတ်ပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် 나는 말을 잘 못하는 편이거든. 또စကားကိုကောင်းကောင်းမပြောရတယ်ပေါ့နော်စကားနဲ့သူ့ရဲ့ခဏချက်တွေကိုဖြေဖြောင်းမလုပ်တတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် 남자가ပြန်ပြောတယ် 말로 하기 힘들면 편지를 써봐. 안에 묘복하되 소인 산에 뒤집어 배우는 말을 사과하는 것보다는 한참 고민하면서 쓴 편지가 미안한 마음을 잘 전할 수 있을 거야. 그래서 이제 간에 번호 뼈라 차고 세트코 도에 세트살이 체인 베이비로 세트살이 지탈 사 번호 꼬에 다음에 지냈어. 뭐 보비로 법변에 소리 하고 뼈 할 번호. 저러 남자의 중심 생각을 지으면서 이 남자 또 사과뼈라
sorry စကားပြောတာထက်ကိုစာနဲ့ရေးတာပို့ပြီးတော့စာကွာလုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်4ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နံပါတ်4ဖြစ်တယ်사과할 때 편지를 쓰는 것도 좋은 방법이다 다음에는 가마 자 이래서 래 가운데 아니라는 후배 번호 개비어 너만 리오 답이지 여자는 글을 잘 쓸지 못한다 나름 하고는 또 말을 잘 못하는 편이 있다더러 나 말에 왜냐면 내가 여자는 친구 때문에 화가 나다 여자가 화나는 거 아니고 친구가 화나는 거예요 아점로 힐렘 하고는 이러면 동안 여자는 친구에게 미안해 하고 있다 여자 뚜둥이지요 다음에 아나니에 번호 또 다음에 또 사오 또 아마점로 피다서 아나니에 다음에 전에 소리 하고 저러면 또 번호 비에는 멜리아자 여자는 친구와 싸운 후에 바로 사과했다 채친 사과했다서 다음 하고 번호 굳이 사과로 어디 소리 하고 번호 아점로 멜리레 마바레 아소니 굳이 연습 문제 나서 해비어 비지라야 하고 번호 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 요즘은 다양한 경험을 쌓기 위해 방학 동안 배낭여행을 가는 대학생들이 많아진 것 같아요. 그렇죠. 이러한 경험이 취업할 때 도움이 되기도 하거든요. 아무래도 아무것도 안 해본 사람보다 더 낫지 않겠어요? 하지만 아무리 배낭여행이라고 하더라도 학생들이 가기에는 비용도 많이 들어요. 그리고 과연 그 경험이 얼마나 취업에 도움이 될까요? 요즘 대학생들은 취업이라는 핑계로 해외로 나가려고만 하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 대학생 때 갔다 왔던 배낭여행이 취업뿐만 아니라 인생에 도움이 많이 되었어요. 여러 나라를 여행하면서 문화의 다양성을 배웠고 외국 친구들도 많이 사귀었거든요. 그 친구들과 아직도 연락하면서 지내고요. 이런 경험이 인생을 더욱 풍부하게 만드는 것 같아요. 다시 들으십시오. 요즘은 다양한 경험을 쌓기 위해 방학 동안 배낭여행을 가는 대학생들이 많아진 것 같아요. 그렇죠. 이러한 경험이 취업할 때 도움이 되기도 하거든요. 아무래도 아무것도 안 해본 사람보다 더 낫지 않겠어요? 하지만 아무리 배낭여행이라고 하더라도 학생들이 가기에는 비용도 많이 들어요. 그리고 과연 그 경험이 얼마나 취업에 도움이 될까요? 요즘 대학생들은 취업이라는 핑계로 해외로 나가려고만 하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 대학생 때 갔다 왔던 배낭여행이 취업뿐만 아니라 인생에 도움이 많이 되었어요. 여러 나라를 여행하면서 문화의 다양성을 배웠고 외국 친구들도 많이 사귀었거든요. 그 친구들과 아직도 연락하면서 지내고요. 이런 경험이 인생을 더욱 풍부하게 만드는 것 같아요. 21번 22번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 이번 주에 밸런타인데이가 있잖아요. 밸런타인데이에 남자친구에게 초콜릿을 사줘야 할까요? 밸런타인데이에 여자가 남자에게 초콜릿을 선물하는 것은 한국에만 있는 문화라고 해요. 이것은 기업의 상업적인 마케팅 중 하나일 뿐이에요. 하지만 아무리 상업적인 마케팅이라고 하더라도 남들은 다 받는데 혼자 못 받으면 서운해할 것 같아요. 그리고 이런 날을 계기로 좋아하는 사람에게 고백을 할 수도 있고요. 밸런타인데이에 초콜릿을 주기 시작하면서 화이트데이, 블랙데이 등 각종 기념일이 생겼잖아요. 상업성이 짙은 기념일이 대부분이고요. 그리고 이런 기념일이 부담스럽다는 사람도 많더라고요.
저는 이런 기념일을 챙기는 것보다는 둘만의 소중한 날을 기념하는 것이 더 낫다고 생각해요. 다시 들으십시오. 이번 주에 밸런타인데이가 있잖아요. 밸런타인데이에 남자친구에게 초콜릿을 사줘야 할까요? 밸런타인데이에 여자가 남자에게 초콜릿을 선물하는 것은 한국에만 있는 문화라고 해요. 이것은 기업의 상업적인 마케팅 중 하나일 뿐이에요. 하지만 아무리 상업적인 마케팅이라고 하더라도 남들은 다 받는데 혼자 못 받으면 서운해할 것 같아요. 그리고 이런 날을 계기로 좋아하는 사람에게 고백을 할 수도 있고요. 밸런타인데이에 초콜릿을 주기 시작하면서 화이트데이, 블랙데이 등 각종 기념일이 생겼잖아요. 상업성이 짙은 기념일이 대부분이고요. 그리고 이런 기념일이 부담스럽다는 사람도 많더라고요. 저는 이런 기념일을 챙기는 것보다는 둘만의 소중한 날을 기념하는 것이 더 낫다고 생각해요. 21번. 22번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 재능 기부라고 들어봤어요? 재능 기부가 무엇인가요? 네, 재능 기부란 기부의 새로운 형태로 자신의 재능을 사회에 기부하는 것이에요. 원래는 기업이 갖고 있는 재능을 마케팅이나 기술 개발에만 사용하지 않고 사회에 기여하는 것을 말하였는데, 이제는 개인도 재능 기부에 많이 참여하고 있다고 해요. 정말 좋은 기부네요. 자신의 재능으로 다른 사람을 도와줄 수 있다니. 저도 재능 기부를 할 수 있을까요? 그럼요. 재능 기부는 누구나 할 수 있어요. 재능 기부는 물질적 기부보다 소통의 의미가 더 강하다고 할 수 있어요. 물질이 부족해도 따뜻한 마음만 있으면 누구든 재능을 기부할 수 있어요. 재능에는 높낮이가 없다고 생각해요. 사람의 숫자만큼이나 재능은 다양하겠죠. 작은 재능 여럿이 모이면 큰 재능 하나보다 기여도가 높다고 생각해요. 다시 들으십시오. 재능 기부라고 들어봤어요? 재능 기부가 무엇인가요? 네, 재능 기부란 기부의 새로운 형태로 자신의 재능을 사회에 기부하는 것이에요. 원래는 기업이 갖고 있는 재능을 마케팅이나 기술 개발에만 사용하지 않고 사회에 기여하는 것을 말하였는데, 이제는 개인도 재능 기부에 많이 참여하고 있다고 해요. 정말 좋은 기부네요. 자신의 재능으로 다른 사람을 도와줄 수 있다니. 저도 재능 기부를 할 수 있을까요? 그럼요. 재능 기부는 누구나 할 수 있어요. 재능 기부는 물질적 기부보다 소통의 의미가 더 강하다고 할 수 있어요. 물질이 부족해도 따뜻한 마음만 있으면 누구든 재능을 기부할 수 있어요. 재능에는 높낮이가 없다고 생각해요. 사람의 숫자만큼이나 재능은 다양하겠죠. 작은 재능 여럿이 모이면 큰 재능 하나보다 기여도가 높다고 생각해요. 21번. 22번. 다음을 듣고
물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 요즘 집집마다 한 대씩은 있다는 스팀 청소기는 한 평범한 주부가 개발한 거라는 거 알고 있니? 응, 알고 있어. 그 주부가 집안 청소를 하다가 뜨거운 기물로 소독을 하면서 물걸레질을 할 수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하다 직접 개발까지 하게 되었다고 해. 지금은 굉장히 성공한 사업가가 되었잖아. 정말 대단한 것 같아. 맞아. 주부라서 더욱 성공할 수 있었던 것 같아. 자신이 주부였기 때문에 누구보다 주부의 마음을 잘 알 수 있지 않았을까? 자신이 직접 경험하면서 어려웠던 점을 생각해서 청소기를 만들었기 때문에 주부들에게 큰 호응을 얻을 수 있었던 것 같아. 사업은 자신이 가장 잘 아는 분야에 도전해야 성공할 가능성이 높은 것 같아. 다시 들으십시오. 요즘 집집마다 한 대씩은 있다는 스팀 청소기는 한 평범한 주부가 개발한 거라는 거 알고 있니? 응, 알고 있어. 그 주부가 집안 청소를 하다가 뜨거운 기물로 소독을 하면서 물걸레질을 할 수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하다 직접 개발까지 하게 되었다고 해. 지금은 굉장히 성공한 사업가가 되었잖아. 정말 대단한 것 같아. 맞아. 주부라서 더욱 성공할 수 있었던 것 같아. 자신이 주부였기 때문에 누구보다 주부의 마음을 잘 알 수 있지 않았을까? 자신이 직접 경험하면서 어려웠던 점을 생각해서 청소기를 만들었기 때문에 주부들에게 큰 호응을 얻을 수 있었던 것 같아. 사업은 자신이 가장 잘 아는 분야에 도전해야 성공할 가능성이 높은 것 같아. 21번. (22번) 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 와, 이것 좀 봐. 필리핀 4박 5일 여행인데 가격이 정말 싸. 우리 이번 휴가에 필리핀 갈까? 그거 단체 여행 아니야? 작년에 단체 여행으로 해외여행을 갔다 왔는데 별로였어. 왜? 단체 여행이면 일정이 다 짜여 있으니까 우리가 준비할 것도 별로 없잖아. 이 가격에 해외여행은 쉽지 않다고. 알아. 가격은 저렴할지 몰라도 재미는 없더라고. 단체로 움직여야 하니까 내가 가고 싶은 곳을 마음대로 갈 수도 없고 관광하는 시간도 정해져 있어서 불편했어. 그리고 가고 싶지 않은 곳도 따라다녀야 하고. 나는 조금 비싸더라도 자유롭게 다닐 수 있는 여행이 더 좋은 것 같아. 여행까지 가서 시간 딱딱 지키면서 하고 싶은 대로 못하고 그러고 싶지 않아. 다시 들으십시오. 2번 읽겠습니다. 와, 이것 좀 봐. 필리핀 4박 5일 여행인데 가격이 정말 싸. 우리 이번 휴가에 필리핀 갈까? 그거 단체 여행 아니야? 작년에 단체 여행으로 해외여행을 갔다 왔는데 별로였어. 왜? 단체 여행이면 일정이 다 짜여 있으니까 우리가 준비할 것도 별로 없잖아. 이 가격에 해외여행은 쉽지 않다고. 알아. 가격은 저렴할지 몰라도 재미는 없더라고. 단체로 움직여야 하니까 내가 가고 싶은 곳을 마음대로 갈 수도 없고 관광하는 시간도 정해져 있어서 불편했어. 그리고 가고 싶지 않은 곳도 따라다녀야 하고. 나는 조금 비싸더라도 자유롭게 다닐 수 있는 여행이 더 좋은 것 같아. 여행까지 가서 시간 딱딱 지키면서
하고 싶은 대로 못하고 그러고 싶지 않아. 21번 22번 '다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 요즘은 다양한 경험을 쌓기 위해 방학 동안 배낭여행을 가는 대학생들이 많아진 것 같아요. 그렇죠. 이러한 경험이 취업할 때 도움이 되기도 하거든요. 아무래도 아무것도 안 해본 사람보다 더 낫지 않겠어요? 하지만 아무리 배낭여행이라고 하더라도 학생들이 가기에는 비용도 많이 들어요. 그리고 과연 그 경험이 얼마나 취업에 도움이 될까요? 요즘 대학생들은 취업이라는 핑계로 해외로 나가려고만 하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 대학생 때 갔다 왔던 배낭여행이 취업뿐만 아니라 인생에 도움이 많이 되었어요. 여러 나라를 여행하면서 문화의 다양성을 배웠고 외국 친구들도 많이 사귀었거든요. 그 친구들과 아직도 연락하면서 지내고요. 이런 경험이 인생을 더욱 풍부하게 만드는 것 같아요. 다시 들으십시오. 요즘은 다양한 경험을 쌓기 위해 방학 동안 배낭여행을 가는 대학생들이 많아진 것 같아요. 그렇죠. 이러한 경험이 취업할 때 도움이 되기도 하거든요. 아무래도 아무것도 안 해본 사람보다 더 낫지 않겠어요? 하지만 아무리 배낭여행이라고 하더라도 학생들이 가기에는 비용도 많이 들어요. 그리고 과연 그 경험이 얼마나 취업에 도움이 될까요? 요즘 대학생들은 취업이라는 핑계로 해외로 나가려고만 하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 대학생 때 갔다 왔던 배낭여행이 취업뿐만 아니라 인생에 도움이 많이 되었어요. 여러 나라를 여행하면서 문화의 다양성을 배웠고 외국 친구들도 많이 사귀었거든요. 그 친구들과 아직도 연락하면서 지내고요. 이런 경험이 인생을 더욱 풍부하게 만드는 것 같아요. 21번 22번 '다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 이번 주에 밸런타인데이가 있잖아요. 밸런타인데이에 남자친구에게 초콜릿을 사줘야 할까요? 밸런타인데이에 여자가 남자에게 초콜릿을 선물하는 것은 한국에만 있는 문화라고 해요. 이것은 기업의 상업적인 마케팅 중 하나일 뿐이에요. 하지만 아무리 상업적인 마케팅이라고 하더라도 남들은 다 받는데 혼자 못 받으면 서운해할 것 같아요. 그리고 이런 날을 계기로 좋아하는 사람에게 고백을 할 수도 있고요. 밸런타인데이에 초콜릿을 주기 시작하면서 화이트데이, 블랙데이 등 각종 기념일이 생겼잖아요. 상업성이 짙은 기념일이 대부분이고요. 그리고 이런 기념일이 부담스럽다는 사람도 많더라고요. 저는 이런 기념일을 챙기는 것보다는 둘만의 소중한 날을 기념하는 것이 더 낫다고 생각해요. 다시 들으십시오. 이번 주에 밸런타인데이가 있잖아요.
밸런타인데이에 남자친구에게 초콜릿을 사줘야 할까요? 밸런타인데이에 여자가 남자에게 초콜릿을 선물하는 것은 한국에만 있는 문화라고 해요. 이것은 기업의 상업적인 마케팅 중 하나일 뿐이에요. 하지만 아무리 상업적인 마케팅이라고 하더라도 남들은 다 받는데 혼자 못 받으면 서운해할 것 같아요. 그리고 이런 날을 계기로 좋아하는 사람에게 고백을 할 수도 있고요. 밸런타인데이에 초콜릿을 주기 시작하면서 화이트데이, 블랙데이 등 각종 기념일이 생겼잖아요. 상업성이 짙은 기념일이 대부분이고요. 그리고 이런 기념일이 부담스럽다는 사람도 많더라고요. 저는 이런 기념일을 챙기는 것보다는 둘만의 소중한 날을 기념하는 것이 더 낫다고 생각해요. 21번. 22번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 재능 기부라고 들어봤어요? 재능 기부가 무엇인가요? 네, 재능 기부란 기부의 새로운 형태로 자신의 재능을 사회에 기부하는 것이에요. 원래는 기업이 갖고 있는 재능을 마케팅이나 기술 개발에만 사용하지 않고 사회에 기여하는 것을 말하였는데, 이제는 개인도 재능 기부에 많이 참여하고 있다고 해요. 정말 좋은 기부네요. 자신의 재능으로 다른 사람을 도와줄 수 있다니. 저도 재능 기부를 할 수 있을까요? 그럼요. 재능 기부는 누구나 할 수 있어요. 재능 기부는 물질적 기부보다 소통의 의미가 더 강하다고 할 수 있어요. 물질이 부족해도 따뜻한 마음만 있으면 누구든 재능을 기부할 수 있어요. 재능에는 높낮이가 없다고 생각해요. 사람의 숫자만큼이나 재능은 다양하겠죠. 작은 재능 여럿이 모이면 큰 재능 하나보다 기여도가 높다고 생각해요. 다시 들으십시오. 재능 기부라고 들어봤어요? 재능 기부가 무엇인가요? 네, 재능 기부란 기부의 새로운 형태로 자신의 재능을 사회에 기부하는 것이에요. 원래는 기업이 갖고 있는 재능을 마케팅이나 기술 개발에만 사용하지 않고 사회에 기여하는 것을 말하였는데, 이제는 개인도 재능 기부에 많이 참여하고 있다고 해요. 정말 좋은 기부네요. 자신의 재능으로 다른 사람을 도와줄 수 있다니. 저도 재능 기부를 할 수 있을까요? 그럼요. 재능 기부는 누구나 할 수 있어요. 재능 기부는 물질적 기부보다 소통의 의미가 더 강하다고 할 수 있어요. 물질이 부족해도 따뜻한 마음만 있으면 누구든 재능을 기부할 수 있어요. 재능에는 높낮이가 없다고 생각해요. 사람의 숫자만큼이나 재능은 다양하겠죠. 작은 재능 여럿이 모이면 큰 재능 하나보다 기여도가 높다고 생각해요. 21번. 22번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 요즘 집집마다 한 대씩은 있다는 스팀 청소기는 한 평범한 주부가 개발한 거라는 거 알고 있니? 응,
알고 있어. 그 주부가 집안 청소를 하다가 뜨거운 기물로 소독을 하면서 물걸레질을 할 수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하다 직접 개발까지 하게 되었다고 해. 지금은 굉장히 성공한 사업가가 되었잖아. 정말 대단한 것 같아. 맞아. 주부라서 더욱 성공할 수 있었던 것 같아. 자신이 주부였기 때문에 누구보다 주부의 마음을 잘 알 수 있지 않았을까? 자신이 직접 경험하면서 어려웠던 점을 생각해서 청소기를 만들었기 때문에 주부들에게 큰 호응을 얻을 수 있었던 것 같아. 사업은 자신이 가장 잘 아는 분야에 도전해야 성공할 가능성이 높은 것 같아. 다시 들으십시오. 요즘 집집마다 한 대씩은 있다는 스팀 청소기는 한 평범한 주부가 개발한 거라는 거 알고 있니? 응, 알고 있어. 그 주부가 집안 청소를 하다가 뜨거운 기물로 소독을 하면서 물걸레질을 할 수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하다 직접 개발까지 하게 되었다고 해. 지금은 굉장히 성공한 사업가가 되었잖아. 정말 대단한 것 같아. 맞아. 주부라서 더욱 성공할 수 있었던 것 같아. 자신이 주부였기 때문에 누구보다 주부의 마음을 잘 알 수 있지 않았을까? 자신이 직접 경험하면서 어려웠던 점을 생각해서 청소기를 만들었기 때문에 주부들에게 큰 호응을 얻을 수 있었던 것 같아. 사업은 자신이 가장 잘 아는 분야에 도전해야 성공할 가능성이 높은 것 같아. 21번. 22번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 와, 이것 좀 봐. 필리핀 4박 5일 여행인데 가격이 정말 싸. 우리 이번 휴가에 필리핀 갈까? 그거 단체 여행 아니야? 작년에 단체 여행으로 해외여행을 갔다 왔는데 별로였어. 왜? 단체 여행이면 일정이 다 짜여 있으니까 우리가 준비할 것도 별로 없잖아. 이 가격에 해외여행은 쉽지 않다고. 알아. 가격은 저렴할지 몰라도 재미는 없더라고. 단체로 움직여야 하니까 내가 가고 싶은 곳을 마음대로 갈 수도 없고 관광하는 시간도 정해져 있어서 불편했어. 그리고 가고 싶지 않은 곳도 따라다녀야 하고 나는 조금 비싸더라도 자유롭게 다닐 수 있는 여행이 더 좋은 것 같아. 여행까지 가서 시간 딱딱 지키면서 하고 싶은 대로 못하고 그러고 싶지 않아. 다시 들으십시오. 2번 읽겠습니다. 와, 이것 좀 봐. 필리핀 4박 5일 여행인데 가격이 정말 싸. 우리 이번 휴가에 필리핀 갈까? 그거 단체 여행 아니야? 작년에 단체 여행으로 해외여행을 갔다 왔는데 별로였어. 왜? 단체 여행이면 일정이 다 짜여 있으니까 우리가 준비할 것도 별로 없잖아. 이 가격에 해외여행은 쉽지 않다고. 알아. 가격은 저렴할지 몰라도 재미는 없더라고. 단체로 움직여야 하니까 내가 가고 싶은 곳을 마음대로 갈 수도 없고 관광하는 시간도 정해져 있어서 불편했어. 그리고 가고 싶지 않은 곳도 따라다녀야 하고 나는 조금 비싸더라도 자유롭게 다닐 수 있는 여행이 더 좋은 것 같아. 여행까지 가서 시간 딱딱 지키면서 하고 싶은 대로 못하고 그러고 싶지 않아. 21번.
22번